So today we are going to discuss about the dual converters fed DC motor drives. This is the unit 2 power electronics and control drive subject, and this is almost the last topic of this unit, dual converters fed DC motor drives. So in that we discuss about we are going to see what is the principle of operation of dual converters and what are the modes of operation of dual converter fed motor drives. So let us start there. So this is the main block diagram of dual converters. Here this is the block diagram. So from this we can clearly see that the dual converter is nothing but the dual is the two. The dual is nothing but in the dual entity phenomenon it is two. Therefore it having two converters. They having two converters. So which type of converters? There are two types of fully controlled rectifiers. The dual converter is a combination of two types of converters, that is especially those two are fully controlled rectifiers. That means it consists of converter 1 and the converter 2. There are two types of the fully controlled converters. We know that the each individual operation of the fully controlled rectifier, we know that the each individual, that means individual okokka fully controlled rectifier ela operate avutundi. We know that the FCR, the fully controlled rectifier, it operates in the two modes, that is the rectifying mode as well as the inverting mode. అంటే ఒక fully controlled rectifier అనేది రెండు మోడ్ లో ఆపరేట్ అవుతుందని మనం ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. That is the rectifying mode and inverter mode. Rectifying mode is nothing but here where positive I0 and voltage V and minus V. So this is the rectifying mode, and minus V and positive current. This is the inversion mode. This is the rectifying mode. This is the inversion mode. So there are two modes of operation in the fully controlled rectifier. But why we need the two converters here? In industries we need a 4 coordinate operation. That means motoring operation, like this one we need motoring in this mode, and this diagram already seen in the 4 coordinate diagram of hoist control in the first unit. So same take as a reference in this topic also here, motoring mode, and this is reverse motoring, and this is forward braking, and this is reverse braking. So motoring, reverse motoring, forward braking and reverse braking. So while the forward motoring mode, that is the motoring mode, it act control rectifier act as a rectifier, therefore it is a forward motoring mode. In case of rectifier act as an inverter in the 4th coordinate, therefore it needs to రివర్స్ బ్రేకింగ్ మోడ్. అంటే రెక్టిఫైర్ కింద యాక్ట్ చేసినప్పుడు మోటరింగ్ మోడ్లో ఉంటుంది, ఇన్వర్షన్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు రివర్స్ బ్రేకింగ్ మోడ్లో ఉంటుంది. సో ఒక కన్వర్టర్ అనేది మోటరింగ్ రివర్స్ బ్రేకింగ్ జరుగుతుంది. బట్ ఇండస్ట్రీస్ నీడ్ ద 4 కోఆర్డినేట్ ఆపరేషన్. దట్స్ వై ద డ్యూయల్ కన్వర్టర్ ఫర్ డీసీ మోటార్ డ్రైవ్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ డ్యూయల్ కన్వర్టర్ ఫర్ మల్టీ కోఆర్డినేట్ డ్రైవ్స్ అంటాం, లేదంటే డ్యూయల్ కన్వర్టర్ ఫర్ 4 కోఆర్డినేట్ డ్రైవ్ అని కూడా అంటాం. ఎగ్జామ్లో డ్యూయల్ కన్వర్టర్ ఫర్ మల్టీ కోఆర్డినేట్ డ్రైవ్ అన్న ఇదే డయాగ్రామ్ వేస్తాం, డ్యూయల్ కన్వర్టర్ ఫెడ్ 4 కోఆర్డినేట్ డ్రైవ్స్ అన్నా సరే ఇదే డయాగ్రామ్ వేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఒక కన్వర్టర్ ఉన్నప్పుడు ఒక మోటరింగ్ రివర్స్ బ్రేకింగ్ వస్తుంది. బై టేకింగ్ ది టూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది టూ కన్వర్టర్స్ వీ కెన్ గెట్ ది బోత్ ఫార్వర్డ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ యాజ్ వెల్ as ది reverse motoring mode. So from this the combination of two converters we can achieve all the 4 coordinates. That is the main advantages of these dual converters. So manaki where we need the positive supply, this is here P positive, here this is P negative, again here P positive, again here P negative, here P positive. Because of voltage and current both are positive, power positive, product of V and I positive. ఇక్కడ vertical axis and y axis ఏముంది, voltage ఉంది నెగిటివ్, current positive, therefore voltage negative, current positive, therefore it is in a power negative, that is inversion operation. Similarly in the second coordinate both voltage positive and current negative, therefore power is negative. In the third coordinate voltage negative and current negative, therefore power is the positive. In all the coordinates we can observe that based on the VI characteristics it may power positive or negative, based on the speed torque characteristics it may be operating the motoring mode and reverse motoring mode, and as well as braking and reverse braking mode. So these are the 4 coordinates as per the motoring is considered. These are the 4 converters as per the 4 modes as per the converter. అంటే కన్వర్టర్ ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ అయినప్పుడు ఇది కన్సిడర్ చేస్తాము. ఈ కన్వర్టర్ మోటార్కి ఇచ్చినప్పుడు మోటార్ అనేది ఈ 4 మోడ్స్ యూజ్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఈ ఉన్న కన్వర్టర్ని
ఈ మోడ్స్ ఆపరేట్ చేయడం కోసమే ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో ఇలాగ మనకి ఈ యొక్క కన్వర్టర్ 1 కన్వర్టర్ 2 అనేది ఈ 4 కోఆర్డినేట్స్ లో ఆపరేట్ అయింది. ఆటోమేటిక్ గా మనకి మోటరింగ్ మోడ్, బ్రేకింగ్ మోడ్, రివర్స్ మోటరింగ్ మోడ్, రివర్స్ బ్రేకింగ్ మోడ్, ఆ 4 మోడ్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతాయి. దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. So here in this the block diagram of the fully controlled dual converter is consisting of two converters, that is converter 1 and converter 2. Here the input side of the two converters, it may be sometimes it may be single phase converters, it may be three phase dual converters. సో 3 phase కన్వర్టర్స్ అన్న సింగిల్ ఫేజ్, ఒకవేళ సింగిల్ ఫేజ్ కన్వర్టర్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చేసే కన్వర్టర్ ఏముంటుంది, సింగిల్ ఫేజ్ ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ఫేజ్ ఫుల్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఉంటుంది. సో ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కన్వర్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ బికాస్ ఆఫ్ your phase is connected to the same phase here and neutral is connected to neutral here. So the input side of the both the converters are connected in parallel, but the output side are connected in an anti-parallel case. For example, the output of the converter is here available is VDC1 and the output of the converter here is VDC2. So from terminal A to B. So for example, current is flowing from A to B, otherwise from E converter అయినప్పుడు A to B అవుతుంది, E converter అయినప్పుడు from B to A. For example, this voltage. So from this we can observe that the converter output is VDC1, the converter 2 output is VDC2, with having the same magnitude of voltage as VDC1 and VDC2, but there is a opposite polarity, plus VDC1 and minus VDC2. Because of this, it allows the reverse current. Because of individual the converter C1 or some converter to C2, individual ఒక కన్వర్టర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ పాలారిటీ ఆఫ్ కరెంట్. దట్ మీన్స్ ఈచ్ ఫుల్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వి అండ్ మైనస్ ఐ నాట్ ఉంది. అంటే వోల్టేజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వోల్టేజ్ వి ఉంటుంది, కరెంట్ మాత్రం ఆల్వేస్ నాట్ మైనస్ ఫర్ ప్లస్. వోల్టేజ్ మే పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, కరెంట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ది యూని డైరెక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వర్టర్స్, వాట్ ఆర్ ది కన్వర్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ కన్వర్టర్స్, that is inside having the semiconductor switches, especially that is the thyristors. The thyristor won't allow the current in the other direction. Because of the current, it allows in the unidirectional device. Therefore, they having positive voltage and negative voltage and having no polarity of the current. So no negative polarity of the current, only positive voltage, negative voltage is possible, only positive current. But while coming to the drives or coordinates or multi-coordinate drives, we need a negative polarity of the current. That means negative current కూడా కావాలి, ఎందుకు టు గెట్ ది నెగిటివ్ స్పీడ్. సో నెగిటివ్ కరెంట్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, సో విత్ ఓన్లీ ఫుల్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఒక కన్వర్టర్ ఇచ్చేస్తే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి రెండు ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ని యాంటీ ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసి, అది ఇన్పుట్ సైడ్ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, అవుట్పుట్ సైడ్ యాంటీ ప్యారలల్ ఆపోజిట్ పోలారిటీతో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అవుట్పుట్ సైడ్ ఎలాగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ హియర్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఆపోజిట్ లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ అలౌస్ ది కరెంట్ ఇన్ ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్టర్ వన్ ఆపరేట్, కరెంట్ అలౌస్ ఇన్ ది A to A. If the converter 2 operates, the current is from AA to A, from simply capital B to capital A. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి అలౌ చేసుకుంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఇట్ అలౌస్ ది కరెంట్ ఇన్ ది అదర్ డైరెక్షన్స్. సో from this we can get the positive voltage and negative voltage as well as the positive current and negative current with the combination of the two converters. This is the principle behind the two converters. Okay. Similarly, the dual converter generally operates in the two modes. Generally, dual converter operates in the two modes. Two modes operate అవుతుంది. So there are two types of modes operation in the dual converter in general. Irrespective of load, it may be load or it may be motor. మన ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ సిలబస్ ప్రకారం DC మోటార్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మే బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్, ఆర్ లోడ్ ఆర్ ఎల్ లోడ్, వాట్ ఆర్ ది లోడ్, బట్ ఇట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ది two modes. Irrespective of the load, it operates in the two modes. That is the non-circulating mode and circulating current mode. Non-circulating current mode and circulating current mode. Non-circulating current mode ఉంటుంది, circulating current mode ఉంటుంది. So in the non-circulating current mode, what is the difference between the non-circulating current mode and circulating current mode? In the non-circulating current mode, each converter operates separately. Each converter separate గా ఆపరేట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఆపరేట్ అయినప్పుడు ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది. కన్వర్టర్ 1 ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, కన్వర్టర్ 2 అనేది ఆఫ్ అయి ఉంటుంది. కన్వర్టర్ 2 ఆఫ్ అయి ఉంది అనుకోండి, కన్వర్టర్ 1 అనేది ఆన్ అయి ఉంటుంది. వైస్ వర్సా, 1 ఆన్ 2 ఆఫ్, 2 ఆన్ 1. సో విల్ నాట్ అలౌ కన్వర్టర్ 1 అండ్ కన్వర్టర్ 2 ఎట్ అ టైమ్. సో రెండు కూడా ఎట్ అ టైమ్ ఆపరేట్ అవ్వు, ఇట్ కెన్ ఆపరేట్ సపరేటెడ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్, it can operate in the simultaneous mode. Simultaneous ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆపరేట్ అయితే ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైం. అంటే ఒక కన్వర్టర్ ఇంకో కన్వర్టర్ కి స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ ఆన్ అవుతాయి.
అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కన్వర్టర్ 1 అని ఆన్ అయింది, కన్వర్టర్ 1 ఆన్ అయిన తర్వాత కన్వర్టర్ 2 ఆన్ చేయాలనుకోండి, మనకి సెన్సింగ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. సో కన్వర్టర్ 1 నుంచి కన్వర్టర్ 2 కి సెన్సింగ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఆ సెన్సింగ్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఏం చేస్తుంటే ఇది కన్వర్టర్ 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. కన్వర్టర్ 1 ఆఫ్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్న కరెంటు ఆర్మేచర్ కరెంట్ జీరో అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఉన్న మోటార్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, జీరో అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్మేచర్ కరెంట్ మోటార్ స్పీడ్ జీరో అయిందో సో ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. తర్వాత స్పీడ్ కూడా రివర్స్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు రివర్స్ లో వచ్చే విధంగా కరెంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకో అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కన్వర్టర్ 1 ఆఫ్ చేసి కన్వర్టర్ 2 ఆన్ చేస్తాం. అంటే ఈ కన్వర్టర్ 1 నుంచి కన్వర్టర్ 2 కి మధ్య గ్యాప్ అనేది సెకండ్స్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కన్వర్టర్ 1 ఆఫ్ అయింది అనుకుని మీరు ఆన్ చేస్తారు అనుకోండి కన్వర్టర్ 2 ని, మనకి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి. దట్స్ వై ఇన్ ద సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ బోత్ ఆర్ ఆపరేట్ సైమల్టేనియస్. రెండు ఆపరేట్ అవడం వల్ల మనకి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి. కాబట్టి టు లిమిట్ దిస్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ జనరల్లీ వి ఫేవర్ దిస్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్. ఎలా ఈ రియాక్టర్ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తామంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ ఈస్ టు లిమిట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ది సర్క్యులేటింగ్ మోడ్. అంటే డ్యూయల్ కన్వర్టర్ అనేది సైమల్టేనియస్ మోడ్ లో కాబట్టి, అంటే సర్క్యులేటింగ్ మోడ్ కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆన్ అవుతాయి. ఒకటి నుంచి ఒకటి ఆన్ అయినప్పుడు ఆ గ్యాప్ అనేది తీసుకోకపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది ఆఫ్ అయింది నాకు తెలుస్తుంది, అందులో కరెంట్ జీరో అయిపోయి స్పీడ్ జీరో అయిపోయింది, ఇంకా మోటార్ స్పీడ్ ఆఫ్ అయింది. ఓకే, మోటార్ రివర్స్ స్పీడ్ తిరగడం ట్రై చేస్తుంది అని తెలుస్తున్నప్పుడు ఆన్ చేయాలి. అది కాకుండా కరెంట్ జీరో అవ్వకుండానే మనం కన్వర్టర్ 2 ఆన్ చేస్తాం అనుకోండి, సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే 2 షార్ట్ అయిపోయి మనకి డ్యామేజ్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటి కేసెస్ లో లోడ్ కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనకి ఈ లిమిటింగ్ రియాక్టర్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ నాలెడ్జ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ద సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ వీ నీడ్ ఏ లిమిటింగ్ రియాక్టర్. సో యాజ్ వెల్ as ఇన్ నాన్ సర్క్యులేటింగ్ మోడ్ అంటే రెండు సపరేట్ గా ఆపరేట్ అవుతాయి. సర్క్యులేటింగ్ మోడ్ లో సపరేట్ గా ఆపరేట్ అవ్వవు, సైమల్టేనియస్ గా ఆపరేట్ అవుతాయి. ఈ నాన్ సర్క్యులేటింగ్ మోడ్ లో ఏమవుతుంది, మనకి లిమిటింగ్ రియాక్టర్ అవసరం ఉండదు. సర్క్యులేటింగ్ మోడ్ లో లిమిటింగ్ రియాక్టర్ కావాలి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ లిమిట్ చేయడానికి. ఈ లిమిటింగ్ రియాక్టర్ ఉండడం వల్ల సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ లో మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా లిమిటింగ్ రియాక్టర్ ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల వచ్చే లాసెస్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అదే నాన్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ లో మనకి లిమిటింగ్ రియాక్టర్ అవసరం లేదు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళే లాసెస్ ఉండవు కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ బెటర్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ద యావరేజ్ అవైలబుల్ అవుట్ లోడ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్. ఎందుకంటే సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ ఈ లిమిటింగ్ రియాక్టర్ ఉంది కాబట్టి సమ్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి యావరేజ్ లోడ్ వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ లో కంపేర్ టు ది నాన్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్. So from this you conclude that dual converter can operate in the two modes, that is the circulating and non-circulating mode. The circulating mode having own advantages and non-circulating mode having own advantages. But practically గా మనం ఎక్కువ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ లిమిటింగ్ రియాక్టర్ అనేది మనకి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది కాబట్టి బెస్ట్. సో నాన్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ సమ్ టైమ్స్ ఇది సపరేట్ గా ఆపరేట్ అయినా సడన్ గా హై కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు లిమిట్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు కాబట్టి సో ఆ కేసులో ఈ నాన్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ మోడ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ లిమిటింగ్ రియాక్టర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మాక్సిమం ప్రిఫర్ చేస్తాం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్. సో వాట్ ఇస్ ది కండిషన్ టు ఆపరేట్ ది dual converters? What the condition to operate the dual converter is alpha 1 plus alpha 2 is equal to pi. This is the controllable voltage which will be provided with the help of the firing angle control. ఒక ఫైరింగ్ యాంగిల్ కంట్రోల్ ద్వారా ఈ కంట్రోలబుల్ వోల్టేజ్ ఈసీని మనం ఈ కన్వర్టర్ 1 కి కన్వర్టర్ 2 కి ఇస్తాం. ద కన్వర్టర్ 1 హ్యావింగ్ ద ఫైరింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1, ద కన్వర్టర్ 2 హ్యావింగ్ ద ఫైరింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 2 అండ్ హ్యావింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 షుడ్ బి 180 degrees. సో ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ టోటల్ యాంగిల్ 180 degrees కావాలి. So this is the condition to satisfy the dual converter operates in whether non-circulating current mode or circulating current mode. For example, take for example alpha 1 is equal to 30 degrees, converter 1 on చేసాం అనుకోండి. Alpha 2 should be 180 minus 30. How much? 150. So 30 is equal to 150. అంటే 30 degrees దగ్గర ఆపరేట్ అయితే ఇది కంపల్సరీగా 150 degrees దగ్గర ఆపరేట్ అవ్వాలి. That is the condition should be satisfied. For example, if alpha 1 is equal to 60 degrees, then 180 లో 60 తీస్తే ఎంత? So 120 degrees. So converter should be 120 degrees. So this is the basic principle in the dual converter. In the next class we are going to discuss about dual converter modes of operation in the quadrants, 4 quadrants. Thank you.